الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Tuan Imam kita pada pagi ini, Ustaz Muhammad Fizuddin bin Nasir, Barisan Jawatankuasa Surau Ibn Sina Wanda Perda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Sudah tentu kita syukur, kita lahirkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberikan nyawa kepada kita untuk bernafas pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada Allah kerana menggerakkan kita untuk sama-sama hadir ke surau ini untuk kita mengerjakan solat sunat Aidiladha insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak Jawatankuasa Surau Ibn Sina, kami rakamkan jutaan terima kasih atas kehadiran ke surau ini, dan kami mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin, ada apa-apa kekurangan dan kesilapan kami mohon maaf. Dan sebenar dengan Hari Raya Korban ini, eloklah kita korbankan ego kita untuk saling bermaafan, saling berkenal-kenalan, dan kita rapatkan ukhuwah sesama kita insya-Allah. Dan yang akan balik ke kampung, kami ambil kesempatan untuk ucapkan selamat pulang ke kampung, selamat dalam perjalanan, semoga kita sampai selamat sampai ke destinasi insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman juga, pada tahun ini surau menganjurkan korban, dan kita akan tumbangkan 6 ekor lembu sebagai korban pada tahun ini. Dan majlis korban ini akan diadakan pada esok hari bermula seawal 7 pagi. Jadi kita akan korbankan 6 ekor dan 42 orang peserta yang mengambil bahagian. Dan kami pihak Jawatankuasa Surau mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, sebab dalam masa yang sama juga kita akan adakan jamuan makan tengah hari insya-Allah. Dan menu pun saya rasa boleh tahan lah. Mula buat nasi putih, ada nasi biryani. Saya beritahu nasi biryani tak payahlah pun, tu nak buat juga, tak apa lah buat je lah nasi biryani lah insya-Allah. Dan kita ada kari daging, saya beritahu lah menu sikit menarik. Ada sikit daging, ada ayam asam, dan ada kurma kambing. Dan kita ambil kesempatan juga untuk ucapkan terima kasih lah kepada penyumbang 2 ekor kambing. Saya sebut juga lah Bapak Tuan Hasbi lah, yang ingin mengadakan majlis kesyukuran sebenarnya atas kenaikan pangkat beliau. Dan masa kita makan tu nanti kita doa lah, moga-moga Tuan Hasbi dan keluarga diberkati Allah, dimurahkan rezeki, dan dikurniakan kesihatan yang baik seisi keluarga insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya juga nak menagih lah khidmat daripada muslimah sendiri lah untuk hadir sama, sebab kita perlukan bantuan untuk kita buat persiapan, bukan saja untuk pengagihan korban, tapi untuk menyediakan menu untuk esok makan tengah insya-Allah. Dan kalau tak ada apa-apa halangan, insya-Allah kita boleh menjamu selera sebelum solat zuhur insya-Allah. Dan sekali lagi saya doakanlah moga-moga tahun ini raya kita mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu, kalau ada silap dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz, cuma nak beritahu kepada Ustaz, sebelum solat dia bagi masa sikit untuk kita penuhkan sah insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sihat semua lah. Jadi salam 10 Zulhijjah, salam Hari Raya Aidiladha, dan salam Hari Raya Korban pada semua jemaah Surau Ibn Sina. InsyaAllah sedikit sebanyak ataupun silah pandang sajalah berkaitan tentang kaifiat solat sunat Aidiladha. Macam mana kita solat sunat Aidilfitri, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan lafaz niat usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
sahaja aku solat sunat hari raya Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, selepas daripada takbiratul ihram, kita akan mulakan dengan 7 kali takbir. Kita akan teruskan dengan 7 kali takbir. Dan setiap kali takbir itu kita akan selamkan dengan tasbih ataupun zikir lah. Tasbih dalam zikir tadi itu dianjurkan ada tasbih, tahmid dan juga tahlil, ataupun kalau kita ringkaskan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sekiranya ada masa nak tambah dengan zikir-zikir yang lain, silakan. Dan kita akan buat 7 kali, InsyaAllah 7 kali. Kemudian kita akan teruskan sampai habis dengan surah Al-Fatihah, sampailah habis rakaat yang pertama. Bangun rakaat yang kedua, insyaAllah kita akan selepas daripada takbir intiqalat, bangun rakaat yang kedua, kita akan teruskan dengan 5 kali takbir, seperti mana yang telah pun disebutkan, ataupun sama saja macam mana rakaat yang pertama, cuma bilangan takbir kekurangan. Dan kita akan teruskan sehingga habis rakaat yang kedua. Dan selepas daripada memberi salam, kita akan sama-sama dengarkan khutbah hari raya. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan hari raya kita berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi pun menu pun dah disebut dah oleh cikgu tadi ni untuk esok. Jadi sama-samalah untuk kita bergotong royong, dan sama-sama juga lah untuk kita membantu tenaga. Mudah-mudahan semua segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. As-salatu jami'ah. Luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf yang paling hadapan. Sekiranya ada ruang di dalam surau, boleh penuhkan ruang di dalam surau terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan pastikan kesemuanya settle down dulu. InsyaAllah lepas tu baru kita akan mulakan salat sunat hari raya. Pesanan ringkas dan juga pesanan cepumas lah. Minta untuk silentkan telefon, sebolehnya silentkan telefon ataupun vibrate pun tak apa, supaya tidak mengganggu lah jemaah-jemaah yang lain, dan juga tidak mengganggu tuan imam sendiri hendaknya. Penuhkan saf. Tak apa, penuhkan saf. Saat ini dapat signal baru kita akan mulakan salat. Ya, alhamdulillah signal dah dapat. InsyaAllah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الكريم القهار الرحيم الغفار دعا عباده إلى أشرف بيت وأعظم مزار وناداهم إلى أم القرى ليغفر لهم الذنوب والأوزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالبقاء والدوام والاقتدار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف وسعى ورمى الجمار. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأبرار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين وتابعيهم بإحسان وما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله وراقبوه ولا تعصوه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله. Pada pagi Aidil Adha yang penuh barakah ini, marilah kita mengungkapkan rasa syukur dan memuji Allah yang Maha Esa atas segala nikmat kurniaannya, terutamanya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Marilah kita memuji Allah dengan mengungkapkan tasbih, tahmid dan juga takbir, dengan turut meresapkan ke dalam jiwa kita
akan kebesaran dan juga kekuasaan Allah ke atas penciptaan segala makhluk. Hakikatnya Aidil Adha hadir untuk kesekian kalinya dalam kehidupan kita. Tidak lain dan juga tidak bukan adalah untuk kita menginsafi akan nilai pengorbanan, nilai kehambaan dan nilai kesatuan umat. Ia sejajar dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam dalam membuktikan ketaatan atas titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kesanggupan baginda melakukan pengorbanan. Namun tiadalah artinya peristiwa dalam dan sejarah agung ini jika ada dalam kalangan kita yang tidak mengambil berat, apatah lagi menganggap remeh akan ibadah korban ini, sedangkan dirinya berkemampuan untuk melakukan ibadah korban ini. Ingatlah, sesungguhnya ibadah korban yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan diganjari dengan sebaik-baik ganjaran. Bagi menjiwai erti pengorbanan yang hakiki, marilah kita bersama-sama menadah telinga mendengarkan khutbah yang bertajuk Ibrah daripada ibadah korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah korban berasal daripada perkataan bahasa Arab taqarraba yang membawa maksud mendekatkan. Manakala menurut istilah syarak pula, korban ialah sembelihan binatang ternakan seperti lembu, kerbau, kambing dan unta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dilakukan pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu pada 11 sehingga 13 Zulhijjah. Peristiwa korban dalam sejarah manusia telah pun bermula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak zaman anak Nabi Adam alaihi salam lagi, iaitu korban yang dilakukan oleh Qabil dan juga Habil. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'a bani adama bil haqq idza qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua orang anak Nabi Adam tentang kejadian yang sebenar-benarnya, iaitu ketika mereka hendak mempersembahkan korban kepada Allah, lalu korban salah seorang daripada mereka, yakni Habil sahaja telah diterima oleh Allah, dan korban daripada seorang lagi iaitu Qabil tidak diterima. Dia, yakni Qabil yang tidak diterima korbannya itu, berkata, sesungguhnya aku akan membunuh kamu. Habil pun menjawab, sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Firman Allah ini menunjukkan bahawa penerimaan ibadah korban bukan semata-mata berdasarkan kepada bentuk atau jumlah, tetapi bergantung kepada keikhlasan dan ketakwaan pelakunya. Habil telah mempersembahkan korban dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah, maka korbannya diterima. Manakala Qabil melakukan korban tanpa keikhlasan, maka korbannya ditolak. Peristiwa ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa tujuan utama ibadah korban bukanlah pada penyembelihan itu semata-mata, tetapi pada nilai rohani, iaitu nilai keikhlasan dan ketakwaan. Hal ini dijelaskan lagi oleh Allah di dalam suratul Hajj ayat yang ke-37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang melakukan ibadah korban tersebut yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya, dan berikanlah khabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang muslimin dan juga muslimat sekalian,
Dalam melaksanakan ibadah korban, hendak kita berwaspada dan berhati-hati dari sudut hukum fiqh yang berkaitan dengannya. Khatib ini mengingatkan beberapa perkara, antaranya yang pertama, daging korban yang diagihkan mestilah mengutamakan fakir miskin dan golongan yang berhak menerimanya. Yang kedua, menjual mana-mana bahagian binatang korban seperti kulit, tanduk atau daging adalah dilarang dan haram hukumnya. Yang ketiga, mengupah penyembelih dan petugas dengan daging korban juga adalah dilarang dalam syarak. Keempat, bagi korban wajib seperti bernazar, maka semuanya wajib disedekahkan dan tidak boleh dimakan oleh orang yang bernazar. Sidang jemaah yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada hari yang penuh bermakna ini, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk mengambil beberapa pengajaran dan panduan. Yang pertama, syukurilah nikmat Allah dengan mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, sentiasa cakna dan ambil berat kesusahan masyarakat yang berada di sekeliling kita dengan meringankan beban mereka dengan kita berkorban harta, masa dan juga tenaga. Yang ketiga, sentiasa berusaha sesama kita untuk menyatu padukan masyarakat. Yang keempat, asas penting penerimaan ibadah adalah ikhlas kepada Allah dan melakukannya selari dengan kehendak sunnah dan juga syarak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda kamu bersyukur. Sesungguhnya orang yang membenci kamu, maka dia terputus daripada mendapat sebarang perkara yang diinginkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wal rasulil azim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahabbah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada saat dan ketika ini juga di bumi Mekah Al-Mukarramah, ada dalam kalangan saudara dan saudari seakidah kita, mungkin juga dalam kalangan yang berada di dalam qaryah kita, sedang menunaikan ibadah haji. Syiar ibadah haji adalah simbol kesatuan umat Islam. Dari seluruh ceruk rantau muka bumi ini, umat Islam telah datang dari pelbagai negara berkumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Bagi yang pernah mengerjakan haji, bersyukurlah kepada Allah. Manakala yang masih belum, sentiasalah berdoa dan berusaha mencukupkan keperluan untuk berangkat ke sana. Semoga satu hari nanti kita dijemput menjadi tetamu-tetamu Allah untuk menunaikan ibadah haji tersebut, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini juga marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah pun berselawat mengagungkan Nabi
dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wardallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin wa 'an alihi wa ashabihi ajma'in wa 'anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi'afwika wa ihsanika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق قادتنا وزعماءنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة. Ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, dan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Wa kazalika sahibil fakhamah, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Ramli bin Ngahtalib yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dan yang mulia Tuh Puan Raja Datuk Seri Utama Nura Syikin binti Raja Abdullah. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal-waba'a wal-ghala'a wal-riya' wal-riba wal-zina wal-zalazila wal-mihan wa su'al fitan ma zahra minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yeah.